ਇਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿੰਜ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ वो मेरे को आंदा है भैया मुर्गा दो जी मैं बच्चे बना लेकिन उन्होंने ये तो नहीं पता भाई इस कुकड़ी का जोड़ है या नहीं अगू के बन सी के ना बन सी उन्हें तो कढ़ा लेने ठीक है तो वो फिर समझ की गल होंदी है ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ जा ਨਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮਾਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੁੱਲਿਆਂ ਖੇਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ ਨਾ ਮਾਦੀਆਂ ਉਹ ਮਰੇਠੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮਰੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਓ ਚੰਗੇ ਤਿਰਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪਏ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਕਾਰ ਮੁਰਗੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਾੜੀ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਲੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਤਲੀ ਤੇ ਗਾੜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਖੂਨ ਇਤਨਾ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਜਿਉਂ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ठीक है गाड़ा नहीं रहना देखो उस्ताद जी लेकिन बाहर दे क्रॉस विच भी तुसी मतलब दूसरा ब्लड होंदा है क्रॉस मतलब दूसरा ब्लड भी तो प्योर हो सकता है नहीं प्योर होगा ना ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਲੱਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਓਗੇ ਇਸ ਨਸਲ ਦੀ ਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆ ਆਪੇ ਚ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਆਦੇ ਨੇ अच्छा कुछ लोग आते हैं पतला मुर्गा या पतला मुर्गी तो मुराद है कि सालों तो थोड़ा घट होवे खुले किल बनाने वास्ते मैं बंद किल नहीं कह रहा हुण जिस भी रखे ने उस तहसील ही करके और रखदे तो कर के असील ने लेकिन सानू नजर तो आ जांदा ना कितना की असील है हां बिल्कुल ठीक है मतलब सालों तो थोड़ा या घट होवे तो तिरखाबाजी उहदे च ज्यादा होवे तो नहीं ना तो तुसी अगर पढ़ांदे हो तो नस जांदा लेकिन सील दा कोना ना होया खुले किल च नसने दा टाइम केड़ा लभदा कुकड़ा ठीक है पैंदी है गर्दन च वो गल ठीक है कहीं खुले किल भी किल लगा ते नस जांदा जा ए भी गल है सही हो गया कुकड़ ते तां बड़ा ना वे जेले बनाया तुसां भावें मर जाए भावें जो भी विच ही होवे नसे ना ए कई बार वीडियो फेसबुक ते तुसां तकियां संचोब लगा ना हां ते नस जांदे ने मुर्गे ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਲ ਹੋ ਜਿਸ ਕੋ ਪੜੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਛੋੜੇ ਮੈਦਾਨ में गिर जाए आगे पीछे ना हो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਰਗੇ ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ % ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਡੇ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾਲ ਸਫਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੁਰਗੇ ਹੈ ਨਾ असां दा सालत नूं पहला प्रायोरिटी दिंदे आ बाकी काम बाद च आंदे बाकी काम बाद च सील नहीं तो कुछ भी नहीं कुछ लोग आते ने बैंगम टल्ले होंदे ने ये टल्लियां चों बने चलो उन्हां दी नहीं मर्जी दा नहीं ना साडी भी तो कोई मर्जी है ना उन्हां दी एक अपनी सोच है असी लाल सफदर ते असी पिंड मक्को कुकड़ पढ़ाण गए आ ईओ बेगम अच्छा उत्थे सारा पेड़ा दा टल्ला आ गया अच्छा लेकिन जिल्ले लड़ाया है ते उन्हें बड़ा चंगा मुर्गा मारिया जेड़ा 3-4 बारी अगे वधिया ये पट्ठा जिहा है सही हो ये कोई आखण वाली गल हुण जे अपनी समझ दी गल है जा ਤੁਹਾਨੂੰ बैंगम चोखे पसंद नहीं या कलगी वाले नॉर्मल सादे ताज वाले ज्यादा पसंद ਮੈਨੂੰ ਦੋਏ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ बेगम जेड़े इन्हां बेगमां च ज़्यादातर गोला निकलदे हैं बैंगमां नूं पढ़ांदे हो या बैंगमां नूं सिर्फ ब्रीडर एज ब्रीडर यूज़ करदे हो ब्रीडर यूज़ करदे नाले मैं हुण लड़ांदे कोण सिर्फ शौक ना रखे अच्छा जी उस्ताद जी नशोनुमा मुर्गियां दी एक मेन रोल हुंदा है इन्हां दी परवरिश जेहड़ी है ना मेन किरदार है इन्हों अच्छा चंगा लड़ाई वाला बनाने वास्ते क्योंकि हर बंदा शौकीन है उनका मकसद असील रखने का ही होंदा है यदि कोई तपनी कराई जाए इज्जत बेइज्जती का सवाल पिंड च खड़िया जाए बाकियां तो छोड़ो तुसीं की करदे हो कि बच्चे पालदे हो अपने असी जितना इन्हों खुला माहौल दे सकते हो दिओ
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ਾ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕ ਪਾਲਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੇਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਲਨੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੱਧਦੇ। ਇਹ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਕੜਾ ਪਕੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਕੜਾ ਕਿੰਜ ਪਕੜਦੇ ਨੇ? ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੂਚਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ। ਪਾਣੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਖੁਰਾਕ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲਾਣੇ ਆ, ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਹੀਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, 2 ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ 15 ਦਿਹਾੜੇ ਰਲਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਣੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣਾ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਫੀਡ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਣੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੀੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੀੜੇ। ਅੱਛਾ 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 ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਮਸ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਕੜੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਡ ਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦਿਲ ਜਾਂ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਣ ਬਾਕੀ ਸੋਕੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਡ ਕਦੇ ਪਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਡੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਂਦਾ, ਖੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਖੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਦ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਤੇ ਡੱਕੀ ਕਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਛੋੜਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 1-2 ਪੱਠੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਡਿੰਗ ਡਿੰਗੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ। ਫੀਡ ਚੋਖੀ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਦਾ 1 ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਕਣਕਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੱਕੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕੁਛ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲਚਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਡੱਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਲਾ ਸੱਟੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਜਰਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਜਰਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜਰਾ ਹੀ ਜਾ। ਤਾਂ ਕਣਕ ਸ਼ਣਕ ਕੋ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਕਣਕ ਜੇਠ ਤਾੜ, ਅੱਛਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਜਿਲਾ ਕਰੀਸ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਡਾਈਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ? ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਰਗਾ ਮੁਰਗੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਹੋ ਮਕਾਨ ਲਵੋ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੀਵੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਲਕ ਸ਼ਾਲਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਤ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਥੱਲੇ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੀੜੇ ਛਿੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਣਾ, ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਪਏ ਖਿਲਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਦ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਮਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀੜਾ ਰੰਗ ਦਾ